सहला मरना होए, जे कर साहिब मन हो न बिसरै, तां सहला मरना हो। आनंद गुण निधान, आनंद गुण निधान, गुरु गरीब निवाज, गरीब निवाज, गरीब निवाज। साधु एहो तन मिथ्या जानो, साधु एहो तन मिथ्या जानो। साधु एहो तन मिथ्या मिथ्या जानो, साधु एहो तन मिथ्या जानो। या भीतर जो राम बसत है, या भीतर जो राम बसत है, साचो ताहे पहचानो। साचो ताहे पहचानो, साधु एहो तन मिथ्या जानो, साधु एहो तन मिथ्या जानो, साधु एहो तन मिथ्या जानो, मिथ्या जानो, मिथ्या जानो, मिथ्या जानो। साधो एहो तन मिथ्या जानो, मिथ्या जानो, मिथ्या जानो, मिथ्या जानो, मिथ्या जानो। साधो एहो तन मिथ्या जानो, साधो एहो तन मिथ्या जानो। जग है संपत सुपने की, एहो जग है संपत सुपने की, एहो जग है संपत सुपने की। देख कहा हैरानो, देख कहा हैरानो, संग तिहारे कछु न चाले, संग तिहारे कछु न चले, संग तिहारे
ताहे लपटानो ताहे कहाँ लपटानो ताहे कहाँ लपटानो साधो ए मिथ्या जानो साधो ए हो तन मिथ्या जानो साधो ए हो तन मिथ्या जानो पुस्तक निंदा तो पर हरे पुस्तक निंदा तो पर हरे हर कीर्त उर्गानो जन नानक सब ही मैं पूरन 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 एक पुरख भगवानो एक पुरख भगवानो एक पुरख भगवानो सब ही मैं पूरन जन नानक सब ही मैं पूरन एक पुरख भगवानो एक पुरख भगवानो एक पुरख भगवानो एक पुरख भगवानो साधो एहो तन मिथ्या जानो साधो एहो तन मिथ्या जानो साधो एहो तन मिथ्या जानो या भीतर जो राम बसत है या भीतर जो राम बसत है साचो ताहे पहचानो 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 साधो एहो तन मिथ्या जानो साधो एहो तन मिथ्या जानो साधो एहो तन साधो एहो तन साधो एहो तन मिथ्या मिथ्या जानो मिथ्या जानो या भीतर जो राम बसत है साचो ताहे पहचानो
मरण मुनसा सूर्या हक है, मरण मुनसा सूर्या हक है, मरण मुनसा सूर्या हक है, मरण मुनसा सूर्या हक है। जो होए मरण परवानो, जो होए मरण परवानो, जो होए मरण परवानो, मरण मुनसा सूर्या हक है, मरण मुनसा सूर्या हक है। सूरे सेई आगे आखिए, सूरे सेई आगे आखिए, दरगे पावे साची मानो, दरगे पावे साची मानो, जो होए मरण परवानो, जो होए मरण परवानो, मरण मुनसा सूर्या हक है, मरण मुनसा सूर्या हक है, मरण मुनसा सूर्या हक है। जो होए मरण परवानो, जो होए मरण परवानो, मरण मुनसा सूर्या हक है, मरण मुनसा सूर्या हक है। दरगे मान पावे पत स्यों जावे, आगे दुख न लागे, दरगे मान पावे पत स्यों जावे, आगे दुख न लागे, आगे दुख न लागे। कर एक त्यावे ता फल पावे, जित सेवे पौ पाके, जित सेवे पौ पाके। जो होए मरण परवानो, जो होए मरण परवानो, मरण मुनसा सूर्या हक है, मरण मुनसा सूर्या हक है।
जो होए मरण परवानो मरण मुनसा सूर्या हक है मरण मुनसा सूर्या हक है। ऊंचा नहीं कहना मन में रहना आपे जाने जानो आपे जाने जानो। मरण मुनसा सूर्या हक है जो होए मरह परवानो जो होए मरह परवानो जो होए मरह परवानो जो परवानो मरण मुनसा सूर्या हक है मरण मुनसा सूर्या हक है। जो होए मरण परवानो जो होए मरण परवानो जो होए मरण परवानो मरण मुनसा सूर्या हक है मरण मुनसा सूर्या हक है। जो होए मरण परवानो 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 सूरे से ही आके आखिए सूरे से आगे आखिए सूरे से ही आगे आखिए सूरे से आगे आखिए तर के पावे साची मानो कर के पावे साची मानो तर के पावे साची मानो कर के पावे साची मानो जो होए मरण परवानो जो होए मरण परवानो जो होए मरण परवानो जो होए मरण परवानो मानो जो होए मरण परवानो जो होए मरण परवानो मरण मुनसा सूर्या हक है मरण मुनसा सूर्या हक है मरण मुनसा सूर्या हक है
ਧਨ ਜੀਓ ਧਨ ਜੀਓ तेह को जग में तेह को जग में मुख ते हर चित में जुत विचार मुख ते हर चित में जुत विचार धन जियो धन जियो धन जियो धन जियो देह अनित ना नित रहे देह अनित ना नित रहे देह अनित ना नित रहे जस नाव चढ़े पाप सागर तारे जस नाव चढ़े पाप सागर तारे धन जियो धन जियो धन जियो धन जियो देह को जग में देह को जग में मुख ते हर चित में जुत विचार मुख ते हर चित में जुत विचार धन जियो धन जियो तीरज नाम बनाए हैं तन तीरज धाम बनाए हैं तन तीरज नाम बनाए हैं तन तीरज धाम बनाए हैं तन बुध स्यों दीपक ज्यों उजियारे बुध स्यों दीपक जो उजियारे ज्ञान की पढ़नी मनो हाथ ले ज्ञान की बटनी मनो हाथ ले ज्ञान की पढ़नी मनो हाथ ले ज्ञान की बटनी मनो हाथ ले कातरता कोतवार बुहार कातरता कोतवार बुहार धन जियो धन जियो धन जियो धन जियो देह को जग में देह को जग में मुख ते हर चित में जुत विचार मुख ते हर चित में जुत विचार धन जियो धन जियो धन जियो धन जियो धन जियो धन जियो देह को जग में देह को जग में मुख
मुख ते हर चित में जुत विचारै, मुख ते हर चित में जुत विचारै, मुख ते हर चित में जुत विचारै। धन जियो तेह को जग में, मुख ते हर चित में जुद विचारै, मुख ते हर चित में जुद विचारै। धन जियो धन जियो। सतगुरु ने उन्होंने धन आखिया जिन्हां ने धर्म दे लेखे इस जिंद नूं ला दिता। वक्त उपर लड़ मुए सेई पूरे शाह, गुरबाणी ने उन्होंने शाह का दर्जा दिता। पर सतगुरु धन कलगीधर सच्चे पातशाह महाराज जी ने सौखे लफ्जां अंदर आख्या, सेव करी इन्हीं की पावत और की सेव सुहात न जी को, दान दयो इन्हीं को भलो और आन को दान ना लागत नी को। किन्ना वास्ते पातशाह कहंदे ए जिन्ना अंदर ए पीड़ा होवे, धन जियो तेह को जग में, मुख ते हर चित में जुद विचारै। उन्होंने पता होवे दे अनित ना नित है, ये नित रहन वाली दे नहीं है, देह अनित ना नित है। जस नाव चढ़ै भव सागर तारै, धीरज धाम बनाए यह तन बुद्ध स्यो दीपक ज्यों उजियारै। ज्ञान की बढ़नी मनो हाथ लै, कातुरता कुतवार बुहार है। जाना सबना नहीं है। मारे कहते भाई कोई भी इत्थे अज तक अस्थिर नहीं रहा, सबना नूं वारी आपो अपनी, कोई ना बंधै तीर। इस वास्ते बादशाह कहते कोई रुदन करन दी लोड़ नहीं, उन्हां दे गुनाह नूं धारण करन दी लोड़ है। उन्हां सतपुरखां ने कमाई की कीती, घालना की घाली, उस मार्ग ते चलन दी, उस मार्ग दी पड़चोल करन दी लोड़ है। आओ शब्द अंदर सतगुरु जी की कहंदे हन समझण दा यतन करिए। नानक किसनो बाबा रोइए, नानक किसनो बाबा रोई। बाजी है एहो संसारो, बाजी है एहो संसारो। नानक किसनो बाबा रोइए, नानक किसनो बाबा रोइए, नानक किसनो बाबा रोइए, नानक किसनो बाबा। बाजी है एहो संसारो, बाजी है एहो संसारो, बाजी है एहो संसारो। नानक किसनो बाबा रोइए, नानक किसनो बाबा रोइए। कीता वेखै साहेब अपना, कीता वेखै साहेब अपना, कीता वेखै साहेब अपना। कुदरत
किसनो बाबा रोइए। नानक किसनो बाबा रोइए। बाजी है एहो संसारो, बाजी है एहो संसारो। नानक किसनो बाबा रोइए। नानक किसनो बाबा रोइए। नानक किसनो बाबा रोइए। नानक किसनो बाबा रोइए। कुदरत विचारे तारन तारे। करत विचारे तारन कुदरत विचारे तारन तारे। जिन किया सो जाने। जिन किया सो जाने। जिन किया सो जाने। आपे वेखे आपे पूजे। आपे वेखे आपे पूजे। आपे हुक्म पछाने। हुक्म बछाने। आपे हुक्म पछाने। आपे हुक्म बछाने। आपे हुक्म पछाने। आपे हुक्म पछाने। नानक किसनो बाबा रोइए। नानक किसनो बाबा रोइए। नानक किसनो बाबा रोइए। नानक किसनो बाबा रोइए। बाजी है एहो संसारो। बाजी है संसारो। बाजी है एहो संसारो। नानक किसनो बाबा रोइए। नानक किसनो बाबा रोइए। जिन किछ किया सोई जाने। जिन किछ किया सोई जाने। ताका रूप अपारो। नानक किसनो बाबा रोइए। बाजी है एहो संसार। बाजी है एहो संसारो।
बाजी है एहो संसारो। कुदरत बिचारे तारन तारे, जिन किछ किया सो जाने, जिन किछ किया सो जाने। आपे कुदरत साज के आपे करे विचार। एक खोटे एक खरे, एक खोटे एक खरे, आपे परखन हार, आपे परखन हार। जिन किछ किया सोई जाने, ताका रूप अपारो। ताका रूप अपारो। नानक किसनो बाबा रोइया, नानक किसनो बाबा रोइया। बाजी है एहो संसारो। बाजी है एहो संसारो। नानक किसनो बाबा रोइए, नानक किसनो बाबा रोइए। नानक किसनो बाबा रोइए, नानक किसनो बाबा। बाजी है एहो संसारो। बाजी है एहो संसारो। नानक किसनो बाबा रोइए, नानक किसनो बाबा रोइए। नानक किसनो बाबा रोइए, नानक किसनो बाबा रोइए। बाजी है एहो संसारो। नानक किसनो बाबा रोइए, नानक किसनो बाबा रोइए। एक शिव भय एक गए एक फेर भय, एक शिव गए एक गए एक फेर भय। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। एक शिव भय एक गए एक फेर भय, एक शिव भय एक गए एक फेर भय। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा और विष्णु केते, वेद और पुराण केते।
ब्रह्म अर विष्ण केते वेद और पुराण केते सिमृत समूहन के होए बिते हैं होए बिते हैं। ब्रह्म अर विष्ण केते वेद और पुराण केते सिमृत समूहन के होए बिते हैं होए बिते हैं। एक शिव भय एक गए एक फेर भय एक शिव भय एक गए एक फेर भय। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। मोन दी मदार केते अश्विनी कुमार केते मोन दी मदार केते अश्विनी कुमार केते अंसा अवतार केते काल बस पे हैं। पीर ओ पिकंबर केते गणे ना परत एते पीर ओ पिकंबर केते गणे ना परत एते पीर ओ पिकंबर केते गणे ना परत एते पीर ओ पिकंबर केते गणे ना परम एते भूमि ही ते हो के फिर भूमि ही मिले हैं भूमि ही ते हो के फिर भूमि ही मिले हैं। एक शिव भय एक गए एक फेर भय एक शिव भय एक भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। राम गयो रावण गयो राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार लाखों बहु परिवार कहो नानक फिर काश नहीं बहु नानक फिर काछ नहीं सुपने जो संसार बने जो संसार एक शिव पे एक गए एक फेर पे एक शिव पे एक गए फिर एक पे रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। पीर औपिकांबर केते घने ना परत एते गणे न परम एते पीर औपिकांबर केते घने ना परत एते वीर्योपगम्बर केते गणे न परम एते भूम हित हो के फिर भूम ही मिले हैं भूम हिते होते फिर भूम ही मिले हैं। माटी के हम पुतरे माटी के हम पुतरे मानस राख्यो नाओ मानस राखो नाओ 4 दिवस के पाहुने 4 दिवस के प्राहुने बड़ बड़ रूंडे ठाओ माटी के हम पुतरे माटी के हम पुतरे भूम हित हो के फिर भूम ही मिले हैं भूम हिते होके फिर भूम ही मिले हैं। भूम हित हो के फिर भूम ही मिले हैं भूम ही के होके फिर भूम ही मिले हैं। लंका गढ़ सोने का पया लंका गढ़ सोने का पया मूर्ख रावण क्या ले गया मूर्ख रावण क्या ले गया 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ते
ਇਹ ਰਾਵਣ ਕਰ ਦਿਆ न बाती ਇਹ ਰਾਵਣ ਕਰ ਦਿਆ ਨ ਬਾਤੀ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਜਗ ਤਪ ਤਰਸੋਈ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਜਗ ਤਪਤ ਰਸੋਈ ਬਸੰਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਈ ਬਸੰਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਈ ਭੂਮ ਹੀ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਭੂਮ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੈ ਭੂਮ ਹੀ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਭੂਮ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੈ ਭੂਮ ਹੀ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਭੂਮ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੈ ਭੂਮ ਹੀ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਭੂਮ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੈ एक शिव भय एक गए एक फेर भय एक शिव भय एक गए एक फेर पए रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं पीर और पिगंबर केते गने ना परत एते ओ पैगंबर कहते गने ना परम एते भूम हित हुए के फेर भूम ही मिले हैं भूम ही ते हो के बेर भूम ही मिले हैं भूम ही दिव के पैर भूम ही मिले हैं भूम ही दिव के पैर भूम ही मिले हैं एक शिव भय एक गए एक फेर भय एक शिव भय एक गए एक फेर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं एक शिव भय एक गए एक फेर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं इतनी को हाजिरी प्रवान करनी जी कीर्तन करदियां तो एक नहीं अनेक प्रकार दियां भुल्लां गलतियां हो जाणियां सुभाविक ਹਨ सतगुरां दी बाणी एक एक अखर आगाध बोध है थोड़ी मत है ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर सदा सदा तो ध्याई गुरु साहब गुरु की संगत बख्शने योग हो बख्श लेना धन्यवाद है ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ ਦੁੱਖ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵਾੜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸਹਿਰੇ ਸਮਾਗਮ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਥਬਾਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ आनंद पया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया शब्दों ता गाव हरि केरा कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन हर ना रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार को करे तेरा सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन
मेरे सदारो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाही घर तेरे, करता तेरा सब कुछ है इस देह सो पावे। सदा सिफ सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनके मन बसया बाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब दुआया कर साथ सुख मन आए बसया जिन इच्छा सब बुराइयां। सदा कुर्बान किता गुर विठो जिस दियां ए वडियाइयां। कहे नानक सुन हो संतो शब्द करो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द कार सुभागे, हर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया। पंचदूत दुआस कीते काल कंटक मारिया। पाया गुरजन पौसे नाम हर कै लागे। कहे नानक तैस हो आदित कर अनहदवा, तुर कर्म पाया तुझ जिनको से नाम हर के लागे। कहे नानक तैस को हित कर अनहद वाजे। अनंत सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म पाया उतरे सगल वसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बानी। संत साजन पए सर से पूरे गुर ते दानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर दया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महात। दिवस रात तोय दाई दाया खेले सगल जगत। चंगियाइयां बुराइयां बाचे धर्म दूर, करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिनी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती सुनी नाल। जिनी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी। गुर बर अकाल तेरी महिमा अपर अपार, गुर बर अकाल तेरी महिमा अपर अपार। बोलो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते। सगल समगरी तुम रै सूतर धारी तुम ते। तुमरी गत मित तुद आगे अरदास हमारी जियो। कहो नानक सब बोलो दी वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नाउ निध आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी
ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲਦੇ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਦੇ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲਦੇ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ। ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਾ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵਾ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ
ਅਰਜੋਈ ਬਿਨੇ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਹਨ ਜੀ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤਾ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾਡੈ ਖੇਤਾ। ਜੋ ਸੂਰਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੋਏ ਮਰਨਾ ਜੋ ਭਾਗੈ ਤਿਸ ਜੋਨੀ ਫਿਰਨਾ। ਜਾ ਕਉ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਕੈ। ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਏ ਕੌਮ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵਾੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਪਿਆਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜਣਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਵਰੂਪ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੋਗ ਪਵਾਏ। ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਪਿਛੈ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਹੋ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ। ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸਦਿਓ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜੈ ਪੁਰਾਣ ਜੀਓ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹੋ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਹੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੈ ਅਤੇ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਲ ਭਾਵ ਦਾਰਾਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦਾਤਾ ਜੀਓ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਕੋਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖੈ ਕਤਹਿ ਨਾ ਛੁਟੀਐ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ। ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਏਕਤਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਧਰਮ ਪੰਥ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਦੇਣਾ। ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਈਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਰਸਨਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ
ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ। ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਵਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे। ਬੋਲੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੋ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾਡੈ ਖੇਤ। ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋ। ਸੂਰੇ ਸਈ ਆਖੀਐ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਵਹਿ ਸਾਚੀ ਮਾਣੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ, ਜੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੈ। ਆਪੇ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ, ਨਾਨਕ ਅੰਕ ਸਮਾਵਾ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੈ ਘਾਉ। ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ, ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾਉ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ
ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋ ਕੁਰਸੋ ਚਟੀ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਦਾ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਆ, ਸਭਨਾ ਦਾਵੇ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਆ, ਸਭਨਾ ਦਾਵੇ ਸਾ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਐਥੈ ਓਥੈ ਰਖਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਖੇ, ਘਾਟ ਘਾਟ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖੇ। ਐਥੈ ਓਥੈ ਰਖਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਖੇ, ਘਾਟ ਘਾਟ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖੇ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਉਪਰ ਬਲ ਜਾਈ, ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਮਾਲੀ। ਪੂਰਨ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਰਹਾਉ। ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਆ, ਸੱਚੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਟੋਆ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਵਡਿਆਈ, ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਈ। ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਆ, ਸੱਚੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਟੋਆ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਵਡਿਆਈ, ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵਾੜ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ, ਥੋੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ, ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜੀ ਰਵੇ। ਮੇਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਓ।
और कोई सेवादार स्टेज ते भी आउण, बहुत चिर दे सिंह बैठे ने, पंडाल विच भी बड़े चिर दे बैठे ने, उन्होंने जल छकाया जाए। भाई परमजीत सिंह पंजवाड़ 37 साल रूह पुछ रहे, 37 साल उन्होंने सिख कौम की सेवा की और अगलियां कतारां दे विच खलो के और दुश्मन नूं विगाड़ते रहे। बड़ी वड्डी सेवा उन्हों दी आ। सो वो सारिਆਂ ਨੂੰ सानू पता। साडे कोल भाई दलजीत सिंह जी बिट्टू बैठे ने, नरैन सिंह जी चौड़ा जिहड़े उन्होंने बहुत नज़दीकी साथी थे, होर भी बहुत सिंह आए ने जिन्होंने उन्होंने नाल सेवा की आ। सो सारिਆਂ ने तुहानू उन्होंने बारे दसना। मैं सब तो पहला भाई दलवीर सिंह जी भट्ठल उन्होंने बेनती करांगा कि वो सिर्फ एक बार, इक्को ही बार का टाइम आ, साडे कोल टाइम बहुत घट आ, एक बार वो संगतां नाल सांझी करनगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू वाहिगुरू। गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ एक ही बार कहण ते गज के फतेह बुलाओ। कोई भी रसना वांझी ना रहे। चढ़दी कला विच आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां उस मर्द दे शहीदी समागम ते जुड़ के बैठे हैं जिस दे नां तो सरकारां भी थर थरा के कंबदियां सन। साध संगत, मेरे को समा नहीं कि मैं उन्होंने जीवन विचों या उन्होंने परिवार दीयां कुर्बानियां विचों कुछ कह सकां। केवल ते केवल ढाडी होण दे नां ते अपना फर्ज समझदा होया शहीद नूं शरधा दे फुੱਲ भेंट करन वास्ते चंद छतरां दी सांझ पा के मैं फतेह बुला देनी है। आओ साध संगत, दुनिया के लोग पुछते ने सिख गुलाम क्यों ने, किवें गुलाम ने। साध संगत, जदों वेखांगे एक शहीद की मां नूं घरों चुक के खड़िया जाता है, उन्होंने 6 महीने वख-वख थाणियां विच खड़ के जलील किया जाता, तशद्दद दिते जाते और मां की शहीदी की खबर परिवार तक नहीं दी जाती। परिवार नूं मां दियां अंतिम क्रिया पूरियां करनी दित्तियां जांदियां, इस करके असीं गुलाम हां। जे मां दा पुत अपनी मां दा केस लड़ के इंसाफ लेना चाहे, उन्होंने भी तसीहे दे के शहीद कर दिता जाता है, लाश ओहदी भी करे नहीं आउंदी। साध संगत, आओ मैं केवल ते केवल इस परिवार की वो दास्ता कहन लगा हाँ जिहदे अंदर परिवार दे जी शहीद किए पर किसी भी जी की लाश घर नहीं आई। वो परिवार का धन जिगरा, वो भरावां दा धन जिगरा। साध संगत, ये गुरु की कृपा नाल होया है। साडा वीर परमजीत सिंह पंजवाड़ शहादत का जाम पी गया। आओ ढाडी जथा चंद लफ्जां राहीं अपने वीर नूं शरधा दे फुੱਲ इन्हां लफ्जां दा ऐं भेंट करदा है। पंजवाड़ पिंड विच लाश नी तेरे किसे भी दी आई, की सिफत करा तेरी ओदिया।
माता ते जालिम सी जुल्म गुजार दे लखा ही तसीहियां नाल को मार दे माता ते जालिम सी जुल्म गुजार दे लखा ही तसीहियां नाल को मार दे धन मां सी जुल्म सहार गई ओ जालिम ताई वंगार गई ओने गले लगाया मौत नू पर जालिम मौत लगाई की सिफत करा तेरी हो दिया जुल्म सहारिया ओदी खुरद बुरद होई लाल सी ना पता लगी सच्चाई की सिफत करा तेरी हो दिया जालिम ने धोखे ना है तैनू मारिया मर्दां दी अणखां नू फेर ललकारिया जालिम ने धोखे ना है तैनू मारिया मर्दां दी अणखां नू फेर ललकारिया तैनू सजदा है बलबीर दा सिख कौम दे हर एक वीर दा तेरी पैड़ लभण लई करूंगी जो गुरां ने फौज सजाई की सिफत करा तेरी ओ दिया की सिफत करा तेरी ओ दिया सिख कौम लई शहीद होया वीर ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਠਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਕਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਨੇ, ਉਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਰ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਜ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੇਣੇ ਆਓ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੋਪੋ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰਲੱਥ ਯੋਧੇ, ਮੁਖੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 1412 ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਂ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਨ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਬਰ ਸਲਤਨਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੰਗਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਉਸ ਵੰਗਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਜੋ ਸੂਰਾ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਏ ਮਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ
ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਹਿਲਾਏ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਤੌਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 84 ਦਾ ਸਾਕਾ ਸੀ, ਘੋਰ ਭਿਆਨਕ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ, ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹਲਾਸ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਰੋਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪੰਜਵੜ। ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਰਦਾਰ ਛੱਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਸਨ ਤੇ ਆ ਨੇੜੇ ਹੀ ਝਬਾਲ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿਰਲੱਥ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਮੁੱਖ ਜਰਨੈਲ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 12 ਜੁਲਾਈ 1987 ਨੂੰ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜਰਨੈਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੋਣ ਹੋਈ ਖਾਲਸਾ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਭਾਈ ਕਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ 1999 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ। ਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। 84 ਦੇ ਸਾਕੇ ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਜਨਰਲ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਤੌਰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਾਵੇਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਇਸ ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇੜ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਰਨੈਲ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਥਰ ਕੰਬਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਧਾਕ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ, ਬੇਸੁਰਾ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਜੀ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਸ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਧਾਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ। ਭਾਈ ਕਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੀ 1999 ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਖਰ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਖੜੋਤ ਆਈ। ਉਸ ਖੜੋਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੋਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਖੜੋਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਖੜੋਤ ਦਾ। ਬਸ ਉਸ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਲੱਥ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਰੂਪੋਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਯਤਨ ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸਨ। ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੁਕਮਾ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਲਾ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਫਰੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ,
ਲੁਕਮਾ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਲੁਕਮੇ ਵਾਰ ਦਾ 6 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਅਣਖੀਲਾ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਸੁਹਿਰਦ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਯਤਨ ਹਰ ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕੈਟ ਦੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਐਸਐਸ ਬਸਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੋਪੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮੁਖਬਰੀ ਕੀਤੀ? ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਉਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਕੌਂਕੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ 1990 ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਹ 1994 93 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੇ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ। ਮਾਤਾ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਪੂਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੂਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਰਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਬੀਬੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣੇ ਪਏ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਆਨੰਦਕਾਰ ਰੂਪ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੀਬੀ ਪਾਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਬਰ, ਸਿਦਕ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਅਖੀਰ ਉਹਦੀ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਬੇਲ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਗੁਰਪੁਰੀ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸੰਤਾਪ ਹਟਾਇਆ। ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਟਾ ਛਾਣਨ ਵਾਲੀ ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਬੰਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਬੋਰ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਰੁੱਖ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ, ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇ ਲਿਆ। ਅਖੀਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਉਸ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ SHO ਝਬਾਲ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ AIG ਸੀ। ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ PO ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ
ਜਾਂਬਾਜ਼ ਯੋਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਖਿਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਪਛਾਣੀਏ, ਉਹ ਲਹੂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੂਝਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਸੰਪੰਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਵਕਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਹੀ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਸੋਗ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਰੋਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੋਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जी, कौमी जरनैल भाई परमजीत सिंह पंजवड़ की शहादत उन्होंने शरधा के फुल भेंट करने लिए असीं एकत्र हुए हाँ। सो तुहानूं ये जानकारी देनी है कि ये नहीं कि किसी एक बुलारे नूं लम्मा समा दिता गया है। इसका कारण यह है कि परमजीत सिंह पंजवड़ जो शहीद हुए हैं उस जरनैल के नज़दीकी साथी जड़े रहे हैं, क्योंकि लम्मा समा रूह पोष रहे हैं। उन्हां दी जिंदगी दे जिहड़े अहम पड़ाव ने जां अहम उन्हां दीयां गल्लां बातां ने, वो तुहाडे नाल जरूर साझीआं कराउणीआं सी। इस करके भाई नरैण सिंह उन्हां नूं खुला समा दिता है कि उन्हां दी जीवन तो लैके उन्हां दी शहादत तक संखेप रूप दे विच संगत दे नाल रूबरू होया जाए। सो हुण मैं बेनती करांगा भाई दलजीत सिंह खालसा जी नूं, भाई दलजीत सिंह बिट्टू हुणां नूं कि वो आके संगतां दे रूबरू होण, जिहड़े लम्मा समा भाई परमजीत सिंह पंजवड़ के नाल रहे हैं, वो संगतां दे रूबरू होण। 10 मिनट। पंजवड़ की धरती जो कि जरनैलों की धरती है, उत्थे एकत्र होए परमजीत सिंह पंजवड़ की शहादत के याद विच समूह साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कुछ महीने पहला ही मेरे को एक सिंह आया जो उधर परमजीत सिंह नूं मिल के आया सी, ते उन्हें मैनू स्पैशली आके सुनेहा दिता कि तुहानू ध्यान ना रहना चाहिए है, जो हुण दी सरकार आ, जो इहदे चाल चलना ते जिस तरीके नाल जिहड़े विरोधी ते दुश्मन बहुत ज़्यादा सरगर्म है, कि थोड़ा ध्यान रखो अपना। पंजवड़ नूं आप नूं नहीं सी पता कि दुश्मन उहदे एडी नेड़े पहुँच गया। जो अकाल पुरख वालों भाणा लिखिया उदों ही असीं जाना हुंदा है, ते वो दिन आ गया। दुश्मन ने लकमा वार किया ते साडे तो एक साडा प्यारा मित्र दोस्त, साडा एक योधा जरनैल सदा ले चला गया। परमजीत सिंह पंजवड़ नूं उन्होंने छिप के मारिया। उस तो पहला हरमीत सिंह ते हमला होया, कुछ कश्मीरी आगुआं ते भी इस तरह हमले होए। ये सानू पता सी इस गल बारे। ये बिपर स्टेट क्यों इस तरह करती है, उसका मतलब ये है कि वह ये दसना चाहती आ, इन्ने हंकार गए आ कि असी सिखां नूं तुहानूं कि असी तुहानूं किते भी लै सकदे हो, तुसी किते भी सुरक्षित नहीं, तुसी साडे अनुसार चलो। जिहड़ा गुरु रूप खालसा आ, जिहड़ा राज लई संघर्ष कर रहा, उन्हां प्रति उन्हां दा ये सुनेहा है। पिछले काफ़ी समय तो खास करके जदों दी ये सरकार आई है हिंदुत्व वाली,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਆ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਖੇੜਨ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਖੇੜਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਊ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਇਹ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਸੇ ਘੜੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਜੋ ਹਾਕਮ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸਾਡੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਗਿਆ, ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੋ ਸਿੰਘ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਉਹਦੀ ਗਨ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਅਸਲ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਆ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਰਾਸਤਾ, ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆ, ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਜਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਖਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਧਰੋ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ, ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਨਿਆਈ ਸਮਾਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮਤਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੌਂ ਆ, ਸਪਿਰਿਟ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ, ਨਿਆਰੇਪਣ ਲਈ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਵਫਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਆਮ ਸਟਰਗਲ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਆਇਦ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ, ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਤੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਵਰਗਾ ਸਮਾਜ, ਉਹ ਸਿਰਜਣਾ ਆ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਰਵਾਣੇ ਦੀ ਭਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਆਇਦ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਾਊ ਦੀ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਊ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਨ 86 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ KCF ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਨੇਹ ਪੱਤੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਸਨੇਹ ਲੈਣ 'ਚ, ਇੱਧਰ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਧਰ ਦੇਣ 'ਚ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਭਾਊ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੱਟ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚਿਰ
ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਈ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਆਪਾਂ ਦਿਖਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਾ ਰੋਲ, ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਇੱਥੋਂ ਬੰਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ ਭਾਊ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਂਭੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਖੂਬ ਉਹ ਨਿਭਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਊ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਨਾਟਕ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ, ਭਾਊ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ KCF ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲੜਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਖੇੜ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੱਲਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾੜਕੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ 10 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਕਦੀ ਭਾਊ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲ, ਕਦੀ ਭਾਊ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਕਦੀ ਭਾਊ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਦੜ ਪੰਜਵੜ, ਕਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਆ, ਕੁਛ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਛ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਆ। ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਊ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਪ੍ਰਵਾਨਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ, ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਹੀਂਗਾ।
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਚਾਹੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਖਾਲਸੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਆਇਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਰਹਿਤ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਰਹਿਤ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚੀਏ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਜਰਨੈਲ ਜੋ ਜਲਾਵਤਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਇਮਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸੂਰਾ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਚਾਨ, ਜੋ ਉਹ ਸੂਰੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਜੋ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਆ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਮੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਲੜੇਗੀ। ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੇ ਇੰਚ ਇੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜੋੜਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਡਰੱਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, 100% ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
इस ड्रग के धंधे दे नाल कोई भी जिहड़ा उन्हां दा सरोकार नहीं सीगा। ये जिहड़ी गल है ये कुछ उन्हां दे पर्सनल दोखी है जिहड़े उन्होंने जां कुछ लुके छिपे जिहड़े हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं, हिंदुस्तान की एजेंसियों के लिए काम करते हैं, वो इदां दी जिहड़ियां घटनावां ने इदां दे जिहड़े काम है वो जोड़ देंदे ने। जिद्दां भाई परमजीत सिंह पंजवट दे नाल ड्रग का मसला जोड़ दिता गया है। भाई साहब ने कदे भी अपनी जिंदगी दे विच इदां दा काम नहीं किया। पिछे जे गुरमीत सिंह पिंकी ने अते इस गल दे लई टिम्मे ने बड़ा बदनाम किया कि परमजीत सिंह पंजवट की जिहड़ी सिंघणी सीगी उहनूं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने बाहर कढ़िया और ये झूठी तोहमतां ला के झूठी ये सारी फैला के गल्लां इदां दियां उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है। मैं इस गल का गवाह हाँ कि उन्होंने हिंदुस्तान की सरकार ने उन्होंने बहुत अपना जोर लाया ताकि वो उन्होंने चुगल दे विच फसे रहन। बहुत औखे समय के नाल असीं उन्होंने इत्थों कढ़ के पाकिस्तान लैके गए, पाकिस्तान तो जर्मन गए और जर्मन जाके उन्होंने असैलम अप्लाई की तो उत्थे पक्के बन गए। जो कि बड़ा अफसोस है कि पिछले साल वो भी इस दुनिया के फानी संसार तो चले गए हैं। सो मैं ये गल आप जी के नाल करनी चाहना कि ये बदनामियां जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने साडे संघर्ष नूं खालिस्तान के संघर्ष के लिए कीतियां ने, जो बदनामी है जिहड़ी उहदियां दी लीडरशिप के लिए की है, ये सारा कूट प्रचार का धंधा जिहड़ा ये एजेंसियां के बंदे कर रहे हैं और सानू इन्हां दी पहचान करने की जरूरत है। जब तक असीं इन्हां दी पहचान ना कीती असीं संघर्ष का भी नुकसान करते रहांगे और संघर्ष नूं जिस तौर तरीके दे नाल उन्होंने पूरा जोरों खरोश के नाल चलाया असीं उस तरीके नाल नहीं चला सकांगे जे इदां दे लोकां दी पहचान असीं ना कीती। सानू सारिआं नूं जो कौमी साडे जरनैल ने, जिन्हां जरनैलां ने वक्रियां वक्रियां जथेबंदियां दे विच रह के जरनैली दा रोल निभाया है, सानू ये आवाज़ उठानी चाहिए है कि अकाल तख्त तो उन्होंने शहीद डिकलेयर किया जाए। सारिਆਂ ਨੂੰ उन्होंने की जी तस्वीर है वो अजायब घरों के लाइया जान। ये गल आपां नूं करनी चाहिए है ताकि आपां उन्होंने नक्शे कदमां दे उत्ते चलते हुए जिहड़ा एक काम है आने वाले समय दे विच खालिस्तान नूं आज़ाद कराउण दा वो कर सकीए। खालिस्तान देखो खालिस्तान के लिए लड़ाई करनी वो तां ही आज़ाद हो सकता जे आपां मरदमशुमारी उहदी रायशुमारी कराई जाए भी कौन कौन बंदे खालिस्तान चाहुंदे आ किहड़े नहीं चाहुंदे। ये जिहड़ा काम है ये UN आ जिहड़ी वो अपनी रहनुमाई दे विच कर सकती है और साडी आवाज़ है दल खालसा कदों दा ही कई सालों तो इस गल की मंग करता आ रहा कि पंजाब दे विच जिहड़ी रायशुमारी होनी चाहिए है, लोकां नूं अपना भविख नूं तय करन दे लई लोकां नूं इजाजत मिलनी चाहिए है ताकि वो भविख तय कर सकन अपना और अपनी कौम नूं आज़ाद कर सकन। सो मैं इन्हां वीरां नूं इन्हां ने जिन्हां ने शहीदियां प्राप्त कीतियां उन्होंने शरधा के फुੱਲ भेंट करदा और ये वचन करते हैं कि ਜਿਹੜਿਆਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਚੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ मैं उन्होंने भी धन्यवादी हाँ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਅਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੋਜਕ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲਾ ਜੋ ਖਰੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਕਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏ ਗਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜੀ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਜੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਨੇ ਅਕਹਿਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬਣਦੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰੀਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਕ ਸਮਾਗਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਦਾਸੀ ਆਉਣੀ, ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਗ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਖਰ ਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਚੱਕ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅੰਤਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੌਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ
ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁੱਲਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਝੁੱਲਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੱਥੇ ਲੜ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਲੁਕਵੀਂ ਲੜਾਈ, ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਲੜਾਈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅੰਤਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਹੱਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਿੰਘ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਕੋਈ ਬੀਕਾਨੇਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਰਾਜ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜੋਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੁਦਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਰਾਜ ਆਪਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਮੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਗ ਹਾਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣੇ ਪਏ। ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਜਦੋਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਹਥਿਆਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਫੇਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਇਹ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਫੇਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਸੋ ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਾਰੋ ਯਾਰ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਤੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਫੇਰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਫੇਰ ਕੌਮ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਈ, ਜਜ਼ਬਾ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਜੰਗ ਲਈ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਰਣਜੀਤ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਸੋਵਰੈਂਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਵਰੈਂਟੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਰਣਜੀਤ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਫੇਰ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਹੋਊ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੇਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸੀ, ਮਾਵਾਂ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਮੀਨਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੀਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵਾਹ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੀਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਤਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਪੇ ਗੰਡੇ ਦੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਵਤਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਦੌਰ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੀ ਜੰਮੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਅ ਲਾ ਲੈਣ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਨਵੇਂ ਛਲਾਰੂ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਮਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਦੁਲੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਸਲੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਮਰ ਰਹੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਲੱਤੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਮੀਨਗੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 18 ਸਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। 18 ਸਾਲ ਔਰ ਰੂਪੋਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਿਤਾਈ। ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਥਾ 6 ਜੂਨ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਤੋ, ਸਰਪੰਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਗਰੁੱਪ, ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਬੀਬੀ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਧਾਮੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ, ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਰਾਤਾ, ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,
ਇੱਕ ਨੂਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਪਾਲੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਾਇਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਔਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਇਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ ਟੌਪ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ, ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ DNA ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੇ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਵਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਸੋ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਤੋ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਠ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੈਸਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਿਰ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਡੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦਿਆ ਆਇਆ ਤੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ
ਬਿੰਤੂ ਵਿਚਣਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਡੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਜੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਰਾਤੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਸਾਡੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੇਂਜ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ 250-300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲ, ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ, ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵਾੜ ਬੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੋਧਪੁਰੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਭਾਈ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵਾੜਾ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਗੀਆਂ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ, ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਾਵਾ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜੀ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ। ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ ਜੇ ਹੋਵੇ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪੰਜਵੜ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਸਨ ਉਹ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਚੌੜਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਗਰ ਨਾਲ ਝਬਾਲਦਾ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦਿਓ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਨਾ ਦਿਓ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਆ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਪਏ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੰਢਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕੇ ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਆ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਮਤ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬਚੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹੀਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੰਭਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਭਰਾਓ 37 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮਨ ਚਾਓ ਘਨੇਰਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੀਰ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਫਤਿਹ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਚਰ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਮੈਨੇਜਰ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਬੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜਥਾ ਸਿਰਲੱਥ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਅਨਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ ਦੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਧਾਮੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਕਾਲੀਏ ਸਕੱਤਰੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 6 ਜੂਨ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਚ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਿਨਨੇ ਬੁਲਾਈ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ,
ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਭੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ, ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਈ ਢਿੱਲੀ ਫਤਿਹ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਿਲੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਦਲ, ਇਹ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰਿਆ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੂੰਜਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਥਰ ਥਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥ ਕਮੇਟੀ ਪਿੰਡ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪੰਜਵੜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਇਕੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਦਾਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਭਚੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਮੋਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਤਗੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਝੱਲਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ। ਦੋ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਡੇ ਪੜਵਾਏ। ਉਹ ਤਸੱਦਦ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਅੱਜ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਬੇ ਬਾਨ ਲਾਗਿਓ ਤਬੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀਰ ਮੇਰਿਓ, ਇਹ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਦਲੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਯੁਰਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਰੀਰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਪਿਓ ਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦਾੜੀਆਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਯੋਧਿਆਂ, ਇਹ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਲਾ ਜਾਂ ਆਮ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੇ ਨਾ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਵਾਦ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡੇ ਐਡੇ ਤਗੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਆ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਫਤਿਹ ਭੇਜੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਸੋਧਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਜੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਣ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਧੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹ ਮਰਨੇ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਸਿਆ, ਸੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ। ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰੂ ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਮਰ ਮਰ ਜਾਤੇ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਮਰਨੋ ਮਰਨ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਸਹਜੇ ਮਰੇ ਅਮਰ ਹੋਏ ਸੋਈ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਭਇਆ ਆਨੰਦਾ, ਗਇਓ ਭਰਮ ਰਹਿਓ ਪਰਮ ਆਨੰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਣਾ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ 258 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਰਤਾਰੇ ਬੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਲਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। 1765 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਪੰਜਵੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਰਦਾਰ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਘ ਚਲਾਇਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਸੁਮੇਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਕੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਕਾਂਸਤੀਵਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ।
ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਸਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਲਵਾਨ ਚੂਸਲੇਵਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਔਰ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खेत। साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दी हाजरी विच कौम दे महान शहीद भाई परमजीत सिंह पंजवाड़ जी दी शहादत नूं मुख रखदिआं इकत्तर हुई गुरु रूप खालसा साध संगत जी, गज के बुलाओ फतेह, आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई परमजीत सिंह पंजवाड़ साडी कौम दे महान जरनैल, जिन्हां ने अपनी सारी जिंदगी कौम की आज़ादी दे लई लाई और अंत समय शहादत का जाम पी गए। सानू शहादतां दा दुख नहीं है, शहादतां दे नाल कौम दे विच तब्दीली आउंदी है, कौम आज़ाद हुंदी है। पर जिहड़े महान जरनैल हुंदे ने उन्हां दी घाट महसूस हुंदी है। सरदार परमजीत सिंह पंजवाड़ दे नाल 4-5 बार मिलण दा मौका मिलिया। बड़े उच्चे सुच्चे विचार सी उन्हां दे, बड़ी उच्ची सुच्ची सोच सी उन्हां दी, और कोई कुछ कवे कोई कुछ कवे, सानू दुश्मन का पता, दुश्मन नू साडा पता है। सानू अपने रस्ते का पता है, दुश्मन नू अपने रस्ते का पता है। असी जेड़े मार्ग दे उत्ते तुरे हैं, सोच समझ के तुरे हैं, पिछे हटन का मतलब नहीं। कोई कुछ कवे, मैं संगत वालों जिहड़ी सेवा मिली है, श्री अकाल तख्त साहब का कार्यकारी जथेदार होने के नाते मैं अज भाई परमजीत सिंह पंजवाड़ नूं, सिख कौम के महान जरनैल नूं कौमी शहीद करार देंदा हां। ये साडी कौम का महान शहीद है, जिन्हां नूं याद करके साडी आउण वाली जिहड़ी पनीरी है, साडे बच्चे ने वो संघर्ष के रस्ते दे उत्ते तुड़ के कौम की गल करिया करनगे। अज स्टेज दे उत्ते जिहड़े सिंह बैठे ने, ये सारे योधे ने, महान ने, ये बड़े वड्डे वड्डे जरनैल ने, इन्हां दियां बड़ियां कुर्बानियां ने। ते तुसीं ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤੀ रूप दे विच उस विछड़ी रूह नूं, उस महान जरनैल नूं श्रद्धांजलि भेंट करन आए हो, मैं तुहानूं जी आए आखदा, तुहाडा धन्नवाद करदा। अकाल पुरख किरपा करे, वाहिगुरु किरपा करे, साडी कौम जां संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वालियां वल्लों ये जिहड़ा रंभिया संघर्ष है, ये किसी मंजिले मुकाम के उत्ते पहुंचे और साडी कौम आज़ादी दे नाल अपने दिन बतीत कर सके। सारिਆਂ ਦਾ धन्नवाद, सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिर्फ दो नाम ने, भाई रणजीत सिंह बैठे ने साडे को आण के, फेडरेशन भिंडरां वाला जिहड़े वो बैठे ने, और स्टेज
ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਮਾਲੂਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਨਿੱਘ ਸਾਥ ਮਾਨਿਆ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ ਅਗਲਾ। ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਬਖਤਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਗਬੂਆ, ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਗਿਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਗਿਆਣਾ, ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਹੋਣਾ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਪੰਥ ਨੇ ਦੇਣੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਤਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸੁਣਿਆ। ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਲੂਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਬਾਪੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਅਫਵਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜਾ ਇਹ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰੇਗਾ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਵਜਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਵੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਮਤ ਰਵੇ, ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਉਥੇ ਇਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ, ਨਾਲ 5 ਕਿਲੋ ਬਦਾਮ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈ, ਆ ਬਦਾਮ ਖਾਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਜੂਝਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਪਾਓ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੂਤਨਾ, ਭਾਈ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਤਿੰਮੋਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਕਲਮ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਣੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਨਗਰ ਪੰਜਵੜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਭਾਊ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਸਭ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਿਤਵਰ ਸੱਜਣ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਣੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨਾ ਮੁਨਸਾਂ ਸੂਰਿਆਂ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਊ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਰੂਪੋਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਸਲੋ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2, 4, 5 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਊ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਮੁੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਸੀਗਾ। ਉੱਠਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜੁਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ, ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਗ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।